السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین، اللہم آمین۔ آج ہم اپنے سبق کا 5واں باب پڑھیں گے، اور لیکن یہ محسوس کیا گیا کہ جو امر اور مجہول ہم جو وزن بتا رہے ہیں، اور وہ بھی ہم اس کے ساتھ کر رہے تھے پوری ایک سیریز، تو ہم نے اسے شارٹ کر دیا کیونکہ اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، اور آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ امر کیسے بناتے جاتا ہے۔ اس لیے امر آپ خود بنائیں گے، اور مجہول کا وزن آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، تو مجہول کے وزن پہ لا کے آپ وہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ شارٹ میتھڈ سے آپ کو ابتدا آپ نے جو پڑھ چکے ہیں باب، ان کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ آپ کو آسانی ہو، اور آپ کو خود اندازہ، خود ایک کچھ ورک کو آپ خود بنائیں تاکہ وہ آپ میں استطاعت دیکھیں کہ کتنی استطاعت ہے بنانے کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افعال، یہ پہلا باب تھا، افعال۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نام ہے باب مزید فیہ، تو مزید کتنے لفظ ہیں اس میں؟ مزید آپ کو جب بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے لفظ مزید ہیں، تو آپ ماضی میں جا کے دیکھیں گے کہ کتنے لفظ مزید ہیں۔ تو جیسے افعال میں دیکھیں گے کہ مزید کتنے لفظ ہیں، تو افعال کا ماضی دیکھیں گے افعالا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جتنا ماضی کا ہوتا تھا ثلاثی مجرد میں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تمام حرف جو ہے، پہلا حرف فے کلمہ اور لام کلمہ ہمیشہ زبر کا ہوتا تھا، اور عین کلمہ جو ہوتا تھا زیادہ تر زبر کا ہوتا تھا، اس سے تھوڑا کم زیر کا ہوتا تھا، اور بہت کم جو ہے وہ پیش کا ہوتا تھا۔ تو تین وہ کیٹیگری تھی۔ لیکن اب اس میں جو ہے باب افعال میں آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ جو اس میں استعمال ہوا ہے، یہ حمزہ قطع ہے، یعنی اس کا اس روٹ کا ورڈ ہے، یہ شامل ہوا ہے، اس لیے اس کو افعل، ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے، افعلا، افعلا، کیا ہوا؟ افعلا یفعلو۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو الف ہے وہ اس میں لال کلر سے میں نے شو کیا جو زیادہ ہے، تو اس میں وہ الف نہیں ہے، تو وہ اس لیے گرا دیا گیا کہ آگے جو جزم ہے، دو جزم جب آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو یعنی کہ گرا دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی اگر یہ رہتا حمزہ رہتا وہاں پر سکون کے ساتھ، تو ایک جھٹکا پڑتا، یفعلو، اس طرح ہوتا۔ تو اس لیے ادائیگی کے آسان کرنے کے لیے اس کا الف جو ہے، یعنی حمزہ جو ہے اس کا ہٹا دیا گیا ہے، لیکن حمزہ صرف یہ یعنی کہ مضارع کے علامت آنے کے بعد، مضارعات کے علامت یتان کا یہ آنے کی وجہ سے گر گیا ہے۔ یہ یتان کا کوئی بھی لفظ جب گرتا ہے
تو وہ سامنے کھڑا ہوتا وہ واپس آ جاتا کہ میں تو یتان کی وجہ سے گرا تھا. تو اس لیے وہ جب ہم امر بنا رہے ہوں گے اور یہ تفعلو ہو جائے گا, جب تے گرائیں گے تو یہاں فوراً الف لگا دیں گے, حمزہ لگا دیں گے, الف نہیں بلکہ حمزہ لگا دیں گے الف کے ساتھ. تو پھر وہ ہمیں پڑھا جائے گا, وہ امر جو ہے ہمارا ایسے ہی پڑھا جائے گا, ہمیں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو افعلا یفعلو, افعلا یفعلو. ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جو باپ کا نام ہے وہی مصدر ہے افعالن. افعالن جو ہے مصدر ہے اصل میں, افعالن جو ہے مصدر ہے اور یہی اس باپ کا نام ہے. لیکن عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ماضی اور مضارع کے ساتھ بولا جاتا ہے, جب ماضی اور مضارع کے ساتھ مصدر بولا جاتا ہے تو اسے نصب میں بولا جاتا ہے. کس میں بولا جاتا ہے؟ نصب میں, نصب میں بولا جاتا ہے. ہاں نصب تنوین کے ساتھ آئی تو تنوین کے ساتھ ہوگا, اور عام طور پہ تنوینی کے ساتھ آتی ہے اس لیے کہ ہم اس کو دی کر کے نہیں لکھتے اس کو. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہوا افعلا یفعلو اور افعالن. لیکن جب ہم کر رہے ہیں ماضی کے ساتھ افعلا یفعلو افعالن پڑھیں گے اس کو, افعلا یفعلو افعالن. ماضی اور مضارع کے ساتھ جب بھی پڑھیں گے اس کو نصب میں پڑھیں گے, ورنہ اگر اسے خالی پڑھیں گے تو یہ مصدر ہے افعالن. ٹھیک ہے, افعالن مصدر ہے, ایسے خالی پڑھیں گے تو افعالن ہے. افعال بھی پڑھیں گے, افعال جب آپ بولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, بہت سارے لفظ آتے ہیں اس سے. مصدر جو ہے وہ مصدر, اس کو وربل ناؤن کہتے ہیں. مصدر, اس میں مصدر ہے, یہ جو ہے وہ ورب ہے کہ جس میں فعل کا نام ہوتا ہے. کسی چیز کا بھی نام اسم کہلاتا ہے, تو یہ اسم ہے, اس میں مصدر ہے اسم. اسی لیے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین دی ہوئی ہے, اس میں مصدر ہے افعالن. ٹھیک ہے, افعالن. اور اس کا ماضی کیا ہوا افعلا یفعلو, اور چونکہ ہم نے ماضی مضارع پڑھا ہے اب اس کو پڑھیں گے افعالن. اب ایک لفظ ہے, اس کو خود بنائیں, اس وزن پہ جائیں. داخلہ جو ہے یہ ثلاثہ مجرد ہے. ثلاثہ مجرد یعنی تین حرف, تین حرف جو تھے مجرد میں ہوتے تھے اور مزید فی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے. تو دال خیلا داخلہ, داخلہ مانے آپ کو پتا ہے, داخلہ مانے داخل ہونا. داخلہ محمود, محمود محمود داخل ہوا, داخلہ محمودن محمود داخل ہوا. ہاں, دخلتو میں داخل ہوا. جب ہم گردان پڑھتے ہیں دخلنا ہم لوگ داخل ہوئے. ٹھیک ہے, تو داخلہ تو یہ ہوا. اب اس کے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے بنانا ہے ثلاثہ مزید فی کے افعالن کے وزن پر. ٹھیک ہے, داخلہ مانے داخل ہونا. تو جب ہم کہیں گے داخل کیا, معنی فرق ہو گیا نا, داخل ہونا اور داخل کیا, اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. داخل ہونا میں یہ لفظ جو ہے داخل ہونا لازم فعل ہے, تو داخلہ کیا ہے, لازم فعل ہے. لازم, لازم فعل ہے داخلہ, داخل ہوا یعنی داخل ہونے کا اثر جو داخل ہوا اسی پہ پڑا. اور داخل کسی کو کیا تو جیسے کسی عورت نے اپنے بچے کو داخل کیا تو وہ بچہ مفعول ہے اور وہ عورت جو ہے فاعل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے داخل ہونا جو ہے اس باب میں آنے کے بعد وہ لازم نہیں رہتا, متعدی ہو جاتا ہے. وہ جب آپ داخلہ کہیں گے تو داخل ہوا لازم فعل ہے, لیکن میں کہتا ہوں داخل ہوا تو آپ کو باب افعال سے کہ میں اس میں ڈھالنا پڑے گا.
बाब फालू में डालेंगे तो माजी में एक अलिफ का इजाफा दिखाया गया है, तो ये अदखला दाखिल किया, अदखला दाखिल किया, दखला दाखिल हुआ, अदखला दाखिल किया। और आपको पता है कि युदखिलू वो दाखिल करता है या दाखिल करेगा, युदखिलू वो दाखिल करता है या दाखिल, इदखालन ये इसलिए हमने नसब में लाए कि हमने माजी मजारा और फिर मजदर पढ़ा है। अदखला युदखिलू इदखालन, तो अदखला दाखिल किया, युदखिलू वो दाखिल करता करेगा, इदखालन दाखिल करना, ये नाम है। फेल जो दाखिल करने का जो नाम है, मजदर को होते हैं वर्बल नाउन, यानी उस फेल का नाम क्या है, दाखिल करना। फेल नहीं है वो, फेल की तारीफ ये है कि फेल वर्ब अरबी जबान में उसको कहते हैं जिसमें कोई टेंस पाया जाता है। दाखला वो दाखिल हुआ, अदखला वो दाखिल होता है या होगा, इसमें पीरियड पाया जाता है, इसलिए दोनों वर्ब है। लेकिन ये जो है नाउन है, इसमें पीरियड नहीं पाया जाता, इसमें दाखिल करना ये नाम है। इस फेल का नाम क्या है, दाखिल करना। जब पीरियड पाया जाएगा तब वर्ब होगा। ठीक हुआ। अब एक मैंने ये किया है, अब ये आप खुद करें, थोड़ा सा मुझे बताएं, हेल्प करें। तो ये खराजा माने निकलना, खराजा माने निकलना, वेरी गुड, पहले ही बता दिया आपने। तो इसमें जब हम निकालना बनाना है तो बाब अफ़ाल पे लाएंगे, और अभी आपने उसका कह दिया अखराजा, तो अखराजा माने निकाला, वो निकलना था, ये निकाला, किसी को निकाला, ठीक है ना। मरदारे क्या होगा उस वजन पे, युदखलू के वजन पे, युख युखरेजू, युख युखरेजू, युखरे युखरजू, युखरे, युख क्या होना चाहिए ना, इसके पास खाली जगह लगी है, युखरजू, ठीक है। वो वो निकालेगा या निकालता है, और इसका नाम क्या है, इखराजुन, क्या मतलब, निकालना, निकालना। ये आपने खुद कर लिया इसलिए कि आपको पता चल गया कि इसका वजन क्या था। एक चीज जो है आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि यहाँ तकरीबन 3 अबवाब सलासी मजीद फी हैं, जिसमें एक एक लफ्ज पड़ता है। और हमने कहा था कि हम जब भी देखना होगा कि कितने लफ्ज का मजीद फी मजीद हुआ है, इसमें फी माने में, ये माने इसमें, इसमें कितना मजीद हुआ है, एक मजीद हुआ है। इसमें कितना हुआ, नहीं, इसमें भी एक हुआ है, एक इसका अपना एन है और एक दोबारा हुआ है, फा आला, फा आला, इसमें भी एक हुआ है, एक इसका अपना है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ ताकि कि आपको पता चले इसका भी अपना है, ठीक है। तो इसमें भी एक हुआ इजाफा। मफालतुन और फ़ियालुन दूसरा बाब है, इसमें भी एक हुआ है। जितना एक हुआ है इन सब के जब आप बनाएंगे मज़ारे, तो जो यतान है यतान पर पेश डालेंगे, जो यतान है यतान पे क्या करेंगे, पेश डालेंगे, जिसमें एक एक लफ्ज मजीद फी मजीद डालेंगे फी इसमें। तो उसमें क्या है कि उसको हम मज़ारा जो है उसको ये पे पेश से हम यतान को लिखेंगे। हम हमेशा लिखते हैं कि ज़बर से, याद होगा, लेकिन हम इसमें
सलासा मजीद फी में उस मज़ारे को हम यतान मज़ारे की यतान को हम पेश में लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यफ़अलु, यफ़अलु, युफ़ाइलु, ठीक है ना, इसलिए तीनों में ये पे पेश है, ठीक है। तो अब हम दूसरा देख रहे हैं तफीलुन। बाब तफीलुन जो है इसका जो है इसमें एन कलमा जो है 2 मरतबा पढ़ा गया है और एन पे तशदीद है, इसलिए फ़ाआलुन, फ़आला, फ़आला, ठीक है। तो फ़आला इसमें जो है जो एक लफ्ज जो इजाफा है वो एन का है, 2 दफा एन पढ़ा गया है, ठीक है। युफ युफ़अलु, इसमें भी आप देखें युफ़अलु, युफ़ाइलु, हाँ युफ़ाइलु, युफ़अलु, ठीक है। इसमें गलत लगा होगा। युफ़ाइलु, युफ़ाइलु, ठीक है। तो फ़आला, युफ़ाइलु, ये हमने पढ़ा। तो अब ये कहेंगे फ़आला युफ़ाइलु तफ़ीलन, क्यों? माजी और मज़ारा पढ़ने के बाद जब मज़दर कहते हैं तो उसको नसब में कहते हैं। फ़आला युफ़ाइलु तफ़ीलन, तफ़ीलन क्या, मज़दर और बाप का नाम भी है, ठीक है। इसका एक हम लफ्ज़ लेते हैं सलासा मजीद फी से, मुजर्रद से, सलासा मजीद फी मुजर्रद से लेते हैं। तो आलिमा, आलिमा माने होता है जानना, जानना, आलिमा माने होता है जानना। और इसको हम कहेंगे उसने, जैसे कोई चीज़ आपको नहीं आती, मैंने आपको जनवाया, यानी आप उसको किसी तरह आप एहसास दिलाएं कि हाँ भाई ये है, ये बोर्ड है, ये फला चीज़ है, उसको बताना, बताया, बताने को क्या कहते हैं? सिखाना, ठीक है। तो आलिमा क्या हुआ? जानना। लेकिन आलिमा किसी को आपने सिखाया, ठीक है। वो लफ्ज़ उर्दू में हमें नहीं मिल रहा, जनवाया कह नहीं सकते वो, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल में नहीं है हमारे। तो किसी को आपने सिखाया, ठीक है। तो अल्लमा माने क्या होगा? उसने सिखाया, माजी का अल्लमा, आलिमा, अल्लमा, इसमें 2 दफा लाम है। अल्लमा उसने सिखाया, युअल्लिमा, युअल्लिमु वो सिखाता है या सिखाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि माजी और मज़ारा चूँकि लफ्ज़ हरूफ ज़्यादा हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। आपको जब भी ये देखना हो कि माजी है या मज़ारा, तो आप आखिरी लफ्ज़ दीजिएगा, आखिरी लफ्ज़ पे ज़बर होगा, सबके माजी के जो है बाबुल सलासा में सबके आखिर में ज़बर होगा, और मज़ारा के सबके आखिर में पेश होगा। ये पहचान करने के लिए ये, क्योंकि लफ्ज़ 4 मजदर तो खैर वो जो भी होगा वो तो वैसे ही नाउन है ना, उसके कोई तरतीब नहीं, फेल की तादाद नहीं है। फेल की तादाद सिर्फ हरूफ में है कि 3 हरफ का होता है। अब उसमें मजीद फी जो डाला जाता है, तो बाब मजीद फी है, ये ये कैफियत को बदल देता है। एक जा रहा है, एक आदमी ले जा रहा है, ठीक है, इस तरह होता है। अच्छा, तो अल्लमा उसने सिखाया, यल्लमु वो सिखाता है या सिखाएगा। तालीमन सीखना, अगर हम इसको सिर्फ ऐसे यहाँ रख के कहेंगे तालीम, तो हमारी उर्दू में तफ़ील तालीमुन, तफ़ीलुन तालीमुन, और ये आखिरी लफ्ज़ को हम छोड़ दे के पढ़ते हैं तो तफ़ील तालीम। लेकिन चूंकि हम माजी मज़ारे के साथ पढ़ते हैं तो हम उसको नसब में पढ़ते हैं। तो अब आप एक बनाएं इससे, सलासा मुजर्रद के एक लफ्ज़ है काफ जाल बे कज़बा, झूठना, कज़बा झूठ बोलना,
कज़्ज़बा माने झूठ बोलना, कज़्ज़बा झूठ बोलना, ठीक है। तो ये इसमें कैफियत होती है, कोई चीज बार बार की जाए। जैसे तालीम, तालीम का क्या था, एक दिन आके आपको तालीम नहीं दी जा सकती। आपकी क्लास चल रही है, अब ये इतनी इतनी क्लास हो गई, ये तालीम हो रही है आहिस्ते आहिस्ते बतदरीज। तो ये भी जो झूठ है, ये बार बार बोलने को हम यहाँ पर लाएंगे कि बार बार झूठ बोलता है। एक तो झूठ बोलना, ठीक है, कसरत से जो झूठ बोलना हुआ उसको क्या कहेंगे हम, आप है ना, हाँ, नहीं नहीं, अल्लामा के उस पे लाएं या फ़आला के लगाएं। तो मैं अभी सिर्फ लिख देता हूँ, आप डालेंगे खुद खुद ही। अब मुझे बताइए क्या करूं मैं, इधर तशदीद लगाया, कज़्ज़बा, कज़्ज़बा माने उसने बार बार झूठ बोला, यानी झुटलाया। वो था कज़्ज़बा, झूठ बोला, कज़्ज़बा उसने झुटलाया और बार बार झूठ बोला, ठीक है, बार बार झुटलाया, एक बार नहीं झुटलाया, ठीक है। कज़्ज़बा बार बार झुटलाया, क्योंकि ये बतदरीज झुका